हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे यूट्यूब चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों जेकर तुसी चैनल नूं पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवीं अपडेट दे लई। दोस्तों अज दा जॉब नोटिफिकेशन पावर ग्रिड वालों लैके आए, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वालों, ते जिहड़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा एक अदारा है। ते इहदे विच दोस्तों भर्ती आई है, इहदे विच एक्सपीरियंसड परसनल रखे जाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दे उत्ते वक्खरियां वक्खरियां पोस्ट हैं। ते पावर ग्रिड के बारे मैं तुहानूं थोड़ा पहलां दस देवां कि यह एक महारत्न PSU है, पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो जो भी पावर के रिलेटेड काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये पावर ग्रिड करता है। ठीक है। तो इन्होंने हुण स्मार्ट मीटर जिहड़े लगाने आ, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने आ, 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने आ ऑल ओवर इंडिया दे विच। ते मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जिहड़ा पावर ग्रिड नूं डेजिग्नेट किया कि 4 करोड़ मीटर आ जिहड़ा पावर ग्रिड के हिस्से दिते कि पावर ग्रिड ने वो लगाने आ। ते पावर ग्रिड इन्हां मीटरां नूं लगाउण दे लई, इन्हां दे मेनटेनेंस दे लई जो भी सिस्टम है उहदे लई स्टाफ भर्ती करन जा रहा है। ते इहदे विच इह प्योरली टैंपरेरी ते कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इह भर्ती है। ठीक है। इनिशियली यह 24 महीने के लिए रखे जाने, यानी कि 2 साल के लिए रखे जाने इनिशियली, तो या फिर उदों तक रखे जाने जो तक प्रोजैक्ट आ जिहड़ा कंप्लीट नहीं हो जाता। जो भी इन्हां दे विचों पहली चीज़ होएगी उदों तक यह भर्ती जिहड़ी चलनी है। तो उस तो बाद दोस्तों इहदा अगे तुहानूं पूरी जानकारी देना डिटेल सहित। उस तो पहलां दस देवां कि साडे कोल PSSB क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर जिहदा कि एग्जाम जिहड़ा 4 दसंबर नूं होण जा रहा है, जिहदे विच कोआपरेटिव बैंक दे क्लर्क दीयां भी पोस्टां ने। ते इन्हां दा पेपर थोड़े दिन रह गए आ, 4 दसंबर नूं पेपर होण जा रहा है। इहदे मॉक टेस्ट साडे कोल अवेलेबल है। टोटल 6 मॉक टेस्ट है, 2 मॉक टेस्ट असीं जारी कर चुके हैं 11 ते 15 तरीक वाले। नैक्सट मॉक टेस्ट जिहड़ा 19 तरीक नूं मिलण जा रहा है। ते जिहड़े कैंडिडेट्स ने बाय कीते है, सानू बिल्कुल कोई भी सिंगल शिकायत उन्होंने वालों नहीं है, इन्होंने बहुत ही पसंद आए है, क्वालिटी मॉक टेस्ट की बहुत वधिया लगी है। तो जेकर तुसी भी मॉक टेस्ट हासिल करना चाहते हो सानू संपर्क कर सकते हो, नंबर तुहानूं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। 350 का प्राइस है दोस्तों। प्रिंटेबल PDFs मिलणगियां। लैंगुएज है जी इंग्लिश ते पंजाबी दोनों भाषावां दे विच तुहानूं मॉक टेस्ट मिलणगे। संपर्क सानू तुसी कर सकते हो। तो बाकी दोस्तों अगे भर्ती की गल करते हैं। अगे दोस्तों किहड़ियां पोस्ट हैं, पोस्ट ID जरूर तुसीं नोट करनी है पहला अप्लाई करने तो पहला पोस्ट ID। ठीक है जी। जिद्दां पोस्ट ID 208 है, ये फील्ड इंजीनियर रखने इलैक्ट्रीकल के टोटल 50 पोस्ट है। 209 जी पोस्ट ID दे फील्ड इंजीनियर इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन के रखने 15 पोस्ट है। 210 पोस्ट ID दे फील्ड इंजीनियर IT के रखने 15 पोस्ट है। तो 211 पोस्ट ID दे फील्ड सुपरवाइजर रखने इलैक्ट्रीकल के 480 पोस्ट है। तो 212 पोस्ट ID दे फील्ड सुपरवाइजर रखने इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन के 240 पोस्ट है। तो ये हॉरीजोंटल जी रिजर्वेशन की पॉलिसी जी लगनी है। तो अगे दोस्तों हैंडीकैप का भी इतने दिता गया। उस तो बाद दोस्तों ये अपर एज लिमिट है जी 29 साल है। ठीक है जी। ये एज लिमिट है जी 11 दसंबर 2022 के अनुसार है। तो जी थोड़ी एज है वह 11/12/1993 तो लैके 11/12/2004 तक का तुहाडा जन्म होना चाहिए, यानी कि 1993 तो पहला का नहीं होना चाहिए, तो 2004 तो बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये जी एज लिमिट दसी गई है। उस तो बाद जॉब स्पैसीफिकेशन के गल करिए, सब तो पहला फील्ड इंजीनियर इलैक्ट्रीकल के लिए तुसी फुल टाइम BE या BTech की हो या BSc इंजीनियरिंग की हो इलैक्ट्रीकल दे विच, या फिर ये इक्वलेंट तुहाडे कोल डिग्री होनी चाहिए विद मिनीमम 55% मार्क्स तुहाडे होने चाहिए फॉर जनरल OBC EWS। ठीक है। NCL का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है। इन्होंने 55% मार्क्स है। तो पास मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD के लिए। उस तो बाद अगे फील्ड की गल करिए तो इलैक्ट्रीकल पावर, इलैक्ट्रीकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलैक्ट्रीकल, इन्हों के किसी भी एक फील्ड के डिग्री की हो। उस तो बाद जी फील्ड एक्सपीरियंस की गल करिए तो तुहाडे कोल 1 साल का पोस्ट क्वालीफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि क्वालीफिकेशन तो बाद का एक्सपीरियंस होवे ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कमिशनिंग O&M इन रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। उस तो बाद है जी तुहाडा सब ट्रांसमिशन लाइनस सब स्टेशनस। तो ये दोस्तों एक्सपीरियंस चाहिए, इन्होंने पूरा डिफाइन किया हुआ कि किहड़े फील्ड के एक्सपीरियंस जिहड़े चलणगे। उस तो बाद आ जाता जी तुहाडा फील्ड इंजीनियर इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन, जिहदे फुल टाइम तुसीं BE BTech BSc इंजीनियरिंग की हो इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन दे विच, या फिर इक्वलेंट डिग्री होवे तुहाडी 55% मिनीमम पासिंग मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS एंड पासिंग मार्क्स फॉर SC ST PWD।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ IT, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BE BTech BSc ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 55% ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ SC ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਓਨਲੀ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 33% ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ IT ਸਿਸਟਮਸ ਔਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ 55% ਮਾਰਕਸ ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, OBC EWS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ SC ST PWD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BTech BE MTech ME, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ BE BTech MTech ME ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ, O&M ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕਸ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਸਬ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਤੇ 55% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣ। ਹਾਇਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੋਸਟ ID 208 209 210 ਦੇ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3% ਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ, ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਤੇ 30,000 ਤੋਂ 1,20,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਆ ਉਹ 30,000 ਮਿਲਣੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ DA ਮਿਲਣਾ, ਪਲੱਸ HRA ਮਿਲਣਾ, ਪਲੱਸ ਪਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 35% ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਪੇਡ ਐਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਪਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ 35% ਤੱਕ ਮਿਲਣੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3% ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੋਸਟ ID ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 211 212 ਦੇ ਲਈ 23,000 ਰੁਪਏ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਸਕੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 23,000 ਤੋਂ 1,05,000 ਤੱਕ ਹੈ। 3% ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ DA ਪਲੱਸ HRA। ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HRA ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ ਐਜ਼ ਪਰ HRA ਰੂਲਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਰਸਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਾਈਟਲ ਟੂ 12 ਡੇਜ਼ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 10 ਡੇਜ਼ ਸਿਕ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 30 ਡੇਜ਼ ਅਰਨਡ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਨ ਅ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ PF ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ 12% ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਐਂਡ DA ਪਰ ਮੰਥ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੁਛ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਸਕੀਮ ਆਫ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਨਰਿਜ਼ਰਵਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਆ ਉਹ 40% ਚਾਹੀਦੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਸਤੇ 33% ਚਾਹੀਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ 400 ਰੁਪਇਆ, ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ 300 ਰੁਪਇਆ, SC ST PWD ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਡੇਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਜੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈ 11 ਦਸੰਬਰ 2022, ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਅਪਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਡੇਟ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ
ਪਲੱਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਲੱਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।